ដំបូងយើងចូលទៅ Everyone, welcome to the podcast. Today we have a very special guest. Please introduce yourself. Hey guy, I'm Ganal. I'm a community builder in Cambodia. Nice to see you here, brother. Yeah, thank you. Thank you so much for coming to the podcast. Everyone, meet Ganal. He's one of the community builder here in Cambodia. Especially we can say that he's a rising star here. Rising as star, well. yes, sure. Okay, so tell me a little bit more about yourself. Like, how did you get started in crypto? In what year? Okay, actually, I'm starting crypto នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000 if I'm not wrong let people not 2020 around that ហើយឆ្នាំខ្ញុំ start ហ្នឹងគឺជា cycle មួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនមែនទែនដែល get into crypto ជាពិសេសខ្មែរយើងបើដឹងតែអ្វីត្រូវថានៅក្នុងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង crypto នៅពេលយើងទៅ check ដែលតកតងទៅនឹង crypto ឬក៏ការវិនិយោគអីហ្នឹងគាត់ថាវាជាការបោកប្រាស់ច្រើន Yeah, mostly. So បើសិនជាគាត់អត់មានជំនឿហ្នឹងគាត់ថា crypto អាចនឹង getting ទៅក្នុងចូលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងលឿនជាងហ្នឹងទៀតតែដោយសារតែពួកគាត់មានអា idea ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចូលមក let crypto ដែលខ្មែរយើងដឹងគឺ let មែនតើដល់ឆ្នាំ2011ចូល2020ហើយអញ្ចឹងវាចូល cycle បាត់ទៀតហើយ ចូល bull run បាត់ហើយពេល វាចូល bull run បាត់ហើយហើយពេលហ្នឹងគឺអត់ទាន់មាន Ether ហើយទាំងអស់ so ពេលហ្នឹងខ្ញុំមកនិយាយថាពេលខ្ញុំចូលហ្នឹងខ្ញុំបណ្ដោះសង្កល់ឃើញដែរថា BTC វាដើរតាម history repeat chart rather than ដោយហងៃយើងចឹងដែលយើងឃើញថាហថ្ងៃនេះតម្លៃ market អីគឺអត់ដើរតាម history repeat ទេ more likely ទៅតាមព័ត៌មានផ្ទៃទៅតាម new ទៅតាមអីច្រើនជាង yeah so ខ្ញុំចូលក្នុង crypto ចន្លោះពេលរយៈនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដល់2019ចូល2020ហ្នឹងហើយ the first time ដែលខ្ញុំចូលហ្នឹង I'm more likely use deck អត់ទាន់ផាក exchange ទេពេលហ្នឹងគឺផា deck អូខេចឹងដំបូងមកចូល deck យកហ្មង yeah ដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺយើងចូលមកយើងអត់ដែរទៅតែញ coin យើងច្រើនទេយើងចូលមកយើងពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រើ BNB chain ច្រើនហើយពេលហ្នឹងតម្លៃ Binance មកប្រហែល round 100ជាង200ខ្ញុំចាំទៅបាទប៉ុណ្ណឹង very early yeah វាអត់សូវថ្លៃខ្លាំងទេហើយកាលហ្នឹងគឺប្រើ deck នៅ BSC chain ទាំងអស់គឺនៅលើ Binance Smart Chain ទាំងអស់ពីព្រោះthat is the easy way to use នៅក្នុងពេលហ្នឹងពីព្រោះ more likely coin ដែលខ្ញុំ invest ឬក៏ទិញពេលហ្នឹង is more likely shit coin I mean like ពេលហ្នឹងមាន pancake swap មានអីទេតា yeah got pancake swap and stuff so ពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រើ pancake swap ច្រើនជាងគេដោយសារតែcoin ដែលយើងទិញវាច្រើនវាជាប្រភេទ meme coin ដែលយើងគ្រាន់តែឃើញ community គេតម្លាក់ឬក៏អីឲ្យទិញយើងទិញតាមហ្នឹងចឹង you know so yeah mostly coin ដែលយើងទិញគឺប្រភេទ coin ហ្នឹងហើយ I lose a lot at first ដែលពេលខ្ញុំចូលមកហ្នឹង I lose a lot How many did you start with I start like 3 BNB or 4 BNB at that time and then I used to buy one private sale ខ្ញុំមកនិយាយឈ្មោះ community ដែរតែ community នេះក្នុងស្រុកខ្មែរដូចគ្នាដែល more likely តកតងទៅនឹង shitcoin តាំងពី email មកដល់ថ្ងៃនេះតែមាន I guess you already know right yeah so I'm not gonna say the name of the community and then we can say like I'm dumb at the time I don't know what is like BTC I know BTC but I don't know what is the main purpose of BTC and stuff I just know that I come to the place I buy and then I make money and then I'm out right so yeah ខ្ញុំធ្វើការ invest ទិញប្រភេទ coin ប្រភេទអស់ហ្នឹង I lost a lot like 2-3 BNB at that time ច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្ញុំពេលព្រោះ I'm still a kid ពេលហ្នឹង BNB ស្មើមែនមក BNB $200 ជាង ពេលហ្នឹង200 yeah around 100ជាង200 so by BNB at that time for me that's a lot you know and យើងទិញយើងខែអីទៅ and then I start to know some hint at that time មកដល់mid 2020 2021ហ្នឹងក៏ល្បីលើ Dogecoin yeah so at that time ខ្ញុំទិញនៅក្នុង capital.com អត់តចាំប្រើ exchange នេះដោយសារ capital.com ពេលហ្នឹងវាស្រួលខ្ញុំអត់តខុស UA ហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការ verify KYC បាន right so I use capital.com ហើយខ្ញុំទិញ Doge ពេលហ្នឹងតម្លៃខ្ញុំចាំដូចជា 0.004 I'm not sure បើមិន 0.005 ស្អីទេក៏ល្បាក់ 0.005 ឬក៏ 0.02 ឬក៏3ដែរ yeah បើឡប់ពេលហ្នឹង I remember that ខ្ញុំមាន Dogecoin ច្រើនណាស់ខ្ញុំមាន Dogecoin ច្រើន
and then nhưng lụa từ mình để sao lại cho này với cho nên tích túi nhưng lụa từ mình nè cho nó cho nên nó đom phê lụa từ mình and then មកប្រហែលពីបរិបទសាជាតិខូនយើងលេងពីមុនហើយដល់ប៉ាតខូនហ្នឹងវានេះដែរ and then វិលមកដល់2021 it's time that Elon represent the Bitcoin right yeah so I was like what the fuck bro อันนี้ก็ experience យើងមួយដែរឆ្លងកាត់អាហ្នឹង experience មួយដែរបើសិនជា back then ទោះជាយើងគិតដូចគេនិយាយចឹងហ៎បងអ្នកដែលទិញ Bitcoin ក្នុងតម្លៃរៀលក៏អត់ប្រកាសថាពួកគាត់ហូរមកដល់តម្លៃ 10,000 ហ្នឹងដែរ I believe that so ពេលហ្នឹងបើសិនខ្ញុំលក់នៅក្នុងតម្លៃចំណេញគាត់នឹង2ឬក៏គាត់នឹង3ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំលក់នៅលើនេះទៅទួយដែរខ្ញុំគិតថាយើងអាចហូរបានដែរ so just imagine like មនុស្សយើងមិនដឹងថាបានគិតមិនណា based on my idea ដែលខ្ញុំធ្លាប់ based on my experience មនុស្សយើងមាន great right មានភាពលុបលន់អញ្ចឹង so បើសិនជាយើងទិញ Bitcoin អីដែលខ្ញុំគិតដែរបើខ្ញុំទិញ Bitcoin នៅតម្លៃ real right ឡើងទៅដល់100ខ្ញុំលក់ទាំងអស់ហើយពីច្រើន maybe មិនលក់នៅក្នុងហ្នឹងផង50ឬក៏60ផង so អញ្ចឹងបានមនុស្សពីយើងពីច្រើនស្ដាយតាក្រោយអត់ដាយស្ដាយមុខ not financial advice NFA like hyper liquid right like hyper right yeah so right now យើងអត់គិតថាហ្នឹងវាឡើងទៅដូចសុលណាឬអីយើងអត់ដឹងអី you know like 5-6 ឆ្នាំទៀត just imagine what is like hyper to the next level អីចឹងទៅ like សុលណាខ្ញុំមកអង្គុយឡើងនេះខ្ញុំគាត់ថាអូខេខ្ញុំស្ដាយក្រោយនេះខ្ញុំបានតែក្នុងតម្លៃ 10 ជាងឬក៏20 it's not financial advice just example you know yeah so about something that have been ឆ្លងកាត់ទៅ first time that I champion on the crypto around that how did you start your web3 career so basically at first ខ្ញុំ start លើ career នៅក្នុង web3 ហ្នឹងtime that like volunteer work you know one of the crypto market we can say like exchange or crypto market ខ្ញុំឃើញដែលមាន potential ពេលហ្នឹងពួកហ្នឹងមកធ្វើការងារក្នុងស្រុកខ្មែរដំបូងគេ host event and then I also participate នៅក្នុង event ហ្នឹងចឹងណាយើងចូលរួមយើងអីហ្នឹងទៅ and then I also have a quick conversation with the boss like the lead one and then I discuss each other and she also can see like potential and stuff from me so she exchange the contact មួយខ្ញុំចឹងណាផ្លាស់ប្ដូរ contact គ្នាហើយយើងក៏បានទៅ check គ្នាច្រើនជាមួយនឹង work អីផ្សេង more likely តកតងទៅនឹង web3 on like that time but ខ្ញុំក៏អត់ទាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរគិតដែរថា one day I'm gonna work with them ខ្ញុំមិនដែរគិតថាយើងអាចនឹងទៅធ្វើការមួយពួកហ្នឹងឯង first because like យើងគិតថាគ្រាន់តែធ្វើការលេងលេងទៅចែកគ្នាអីចឹងណា and then I also got invited from them to join their team as a volunteer worker at first right so ខ្ញុំបើហមដល់ឆ្នាំ2025នេះ it's been almost like 3 or 4 years already that I've been working with them yeah actually I learned a lot I also learned a lot and also earn a lot from the web3 space as well yeah so quite good ពីព្រោះបើសិនយើងគិតឲ្យមែនតើទៅរាល់ថ្ងៃនេះ except freelance work I think like web3 space is the place that you can go if you have abilities and knowledge I think it's easy to get the money from the web3 space so I have a quote from Bong Rin Thot I used to work with him before so the quote is about learn earn and return so first you need to learn and understand everything and then you start to earn and then you need to return and learn it back you know like it's a loop so ខ្ញុំយកអា quote ហ្នឹងមក stick នៅលើខ្លួនខ្ញុំច្រើនមែនតើនៅពេលដែលយើង learn ទៅយើង earn ហើយយើងចាប់ផ្ដើម return វាឡើងវិញ like a loop so you kept that in your mindset in everything you do is it mostly for work or is it on a daily basis just like everything in life also yeah everything in life because ខ្ញុំគិតថា the quote វាមិនមែនតែសម្រាប់តែរឿងការងារមួយតែក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងក៏យើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានដែរហើយ not មក company ដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុង web3 ជាមួយខ្ញុំក៏បាន contribute ជាមួយនឹង another exchange ខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ contribute ជាមួយនឹង project ផ្សេងៗដូចគ្នា so ខ្ញុំ all in web3 yeah also web2 no okay so fully on web3 yeah fully on web3 and ខ្ញុំ start to focus ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការមួយពួកនោះហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញមក opportunity នៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុង web3 so I take it serious ក្នុងឆ្នាំ2022ចុង22ចុង23អីណា
as I take it serious មែនតើដែលធ្វើការទៅលើហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញបង Chris គាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុង Web3 ច្រើនដែរ Yeah would be great if we have បង Chris today so I can see potential from Web3 ហើយគាត់តែគ្នាយើងក៏អាចសាកល្បងទៅលើ Web3 មែនដែរប៉ុន្តែអានេះយើងមិន promote force ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅរៀនពី Web3 ឬក៏ blockchain no it's like បើសិនជាគាត់មាន talent គាត់មានហេតុថា passion របស់គាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹង Web3 ដែរ it's fine just go for it I mean from my experience in this is like I don't think like Web3 is for everyone at all and like ម្នាក់គឺមាននៅគេថា niche របស់ខ្លួនឯងគេថាហ្នឹងគេ talent និយាយថា talent ចោះថាម្នាក់គឺមាន talent ថាទោះបីយើងចូលអាខាងវិស័យ crypto អស់ហ្នឹងគឺអូខេគាត់សាក trade យើងនិយាយថារសជាតិខ្លួន Yeah you can say like រសជាតិទាំងខ្លួន Yeah រសជាតិទាំងខ្លួនអីចឹង so បើ concern ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលវិស័យហ្នឹងតែនិយាយថាខ្ញុំប៉ិនខាង trade អត់គឺខ្ញុំប៉ិនខាង trade same Yeah right so យើងបើសិនជាយើងនិយាយខ្លីខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះតិចព្រោះខ្ញុំគិតខ្លាចគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់យកថា Web3 នេះជាអីឬក៏ Web2 នេះជាអី so basically Web3 and Web3 is nothing different ច្រើនពីគ្នាវាអត់មានអីខុសគ្នាច្រើនទេគ្រាន់តែមួយយើង own data ខ្លួនឯងមួយទៀត Web2 company own data របស់យើងហើយយើងនៅក្នុង Web3 យើងមានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងនៅក្នុង Web3 and Web2 អត់មានអីខុសគ្នាច្រើនយើងនិយាយមែនតើទៅ social file ក៏យើងមាន like Web2 we got YouTube right Web3 we also got a place to watch a video but I forgot the name already ហើយទៅលើ social file ឥឡូវដូចយើងឃើញនៅក្នុង ethos yeah we can say it also like a social file right ethos yeah and then ទៅលើ X soon it will be turn kind of like social file already នៅក្នុង Web3 ដែរ but I'm not sure that Worldcaster 100% ទៅលើ Web3 already because យើងមាន Worldcaster អត់មាន own data របស់យើងឯងI mean own data របស់យើងឯង it's all on the blockchain decentralized is 100% so អញ្ចឹងយើងជាម្ចាស់សម្រាប់ខ្លួនយើង own data របស់ខ្លួនយើងទាំងរូបថតទាំងអីហ្នឹងគឺយើង own ខ្លួនឯងទាំងអស់ so បើយើងសរុបមកវិញនៅលើ email គឺយើងមាន okay Web2 got Gmail right ទៅលើ Web3 we got contact mail ឬក៏ we can use that to ផ្ញើ mail ផ្ញើអីតែ more likely យើងផ្ញើតាម address so it really hard to write the whole address with copy and paste so I think soon កន្លែងហ្នឹងនឹងមានអីដែលអាចមកជំនួស let's say ENS name yeah I think soon យើងអាចផ្ញើតាមឈ្មោះឬក៏អីតាមហ្នឹង it might be like copyright ឈ្មោះខ្លួនឯង yeah like own កម្មសិទ្ធិឈ្មោះខ្លួនឯង the unique one like 1000 KD like by Y something like that so you can own your own unique name មួយយ៉ាងដែរ so I think មនុស្សនឹងធ្វើការ adopt ទៅតាមហ្នឹង right just look at 20ឬក៏30ឆ្នាំមុននៅពេលដែល Web2 អត់ទាន់ចូលមកច្រើនមនុស្សទៅប្រើទូរស័ព្ទចតនៅតែធ្វើការផ្ញើសារតាម post office នៅធ្វើការតាមអីបើឲ្យគាត់ move មកប្រើ internet ភ្លាមពួកគាត់អត់ធ្វើការទេ it took maybe like 10 or 20 years ទៅលើការ adoption របស់មនុស្សក្នុងការកែប្រែរបស់គាត់ពីរបបមួយឲ្យមកប្រើរបស់មួយផ្សេងទៀត let's say កាលពីមុន Web1 ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីហ្នឹងមកប្រើ Web2 ឬក៏មក Web3 is depend on knowledge របស់ពួកគាត់និងការ adopt របស់ពួកគាត់ yeah I think Web ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរពី Web2 មក Web3 I think it might be took a little more time to ឲ្យមនុស្សធ្វើការ adopt ពី Web2 មកលើ Web3 ដោយសារតែរហងៃនេះមនុស្សនៅប្រើ Web2 មែនហើយបើឲ្យគាត់ឈប់ប្រើ Web2 មកប្រើ Web3 គាត់កើតដែរ yeah so we can say ថាយើងអាចកស៊ូមនិយាយហ្មងមនុស្សតើតែការ adopt មកប្រើ Web3 ខ្លះបានកើតតែបើឲ្យប្រើ Web3 អត់ប្រើ Web2 គាត់កើតដែរ so Web3 Web2 is still need to stick connect with each other right yeah okay I think I hope you guys clear between Web3 and Web2 yeah I think នៅទីផ្សារស្រុកគេគឺគេធំទលាយខាង Web3 អស់ហ្នឹងដូចជានៅអាមេរិកដូចជានៅចិនអីហ្នឹងគឺស្បីក៏នៅថៃក៏គេ accept payment ជា USDT ដែលនៅតែខ្មែរយើងនៅតែ I mean say how you say this still we don't have a legal framework exactly ដោយសារតែតែពិតមែនតើ
mẹ nhưng sang thời nhung có follow up ទៅលើព័ត៌មាន មួយចំនួនដែល National Bank ក៏ត្រឡប់ទៅការផុសប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាជនយើងនិយាយថា knowledge របស់ពួកគាត់អត់ទាន់ understand មិនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាទៅលើអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា our government our legit ភ្លាមក៏អត់កើតដែរ people we can say like it out of control ឬក៏អីចឹងយើងអត់អាចនិយាយបានកន្លែងច្រើនហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់ដឹងពី government ពួកគាត់ក្នុងការ work បែបម៉េចប៉ុន្តែបើតាម based on my idea ខ្ញុំគិតថា go ឬក៏ government ក៏ពួកគាត់នឹងដាក់ឲ្យវាទៅជាស្របច្បាប់នៅពេលណាមួយនៅពេលដែលពួកគាត់រៀបចំ framework ឬនៅពេលដែលគាត់រៀបចំ everything ហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង yeah ពីព្រោះខ្ញុំឃើញហងៃទៅលើ start up នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសទៅលើទៅចូល start up ក៏ start to focus on web3 ដែរ like last year ខ្ញុំឃើញ no maybe last 2 years ខ្ញុំឃើញពូម៉ែខ្ញុំបាន link web3 ចូលទៅក្នុង digital startup ដែរដែលយក smart contract ឬក៏ហៅថាខ្មែរកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង insurance yeah so បាយនៅស្រាប់នៅលើ insurance អានេះខ្ញុំអត់មាននិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន insurance ណាយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅតាម benefit of smart contract ឬក៏ benefit of the blockchain so smart contract បាយនៅស្រាប់ឬកិច្ចសន្យារបស់យើងទៅសេនៅលើកដាស់ right so we អាចនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីពេលខ្លះឬក៏មានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាពិបាកឬក៏អីក្នុងការកនឯងទៅតែបើសិនក្នុង web3 smart contract នៅពេលដែលយើងទៅសេហើយបានដឹងស្រាប់ហើយតើតែដូចអីយើងទៅសេដូចអីដែលយើងចងបានចាញ់ right so បើសិនជាអត់ទៅក៏វាអត់ work ដែរ so អញ្ចឹងពុំបានយក concept របស់ smart contract ហ្នឹងយកទៅ apply នៅក្នុង insurance and it's a positive side from digital startup ដែរចឹងខ្ញុំគិតថា yeah បែបមកវិញខ្ញុំគិតថា government យើង soon will be work on it នៅពេលដែលពួកគាត់រៀបstructure អីផ្សេងៗហើយ framework ហើយខ្ញុំគិតថា yeah ខ្ញុំគិតថា it will be soon yeah hope so let's talk about yes you know you work for a web3 company which is មិនមែនថាយើងត្រូវការទៅ physical office here yeah mostly remote right explain that experience for me okay so everyone talk about freelancers right yeah so to freelancer យើង work from home ដែរ but sometimes ដូច freelancer ខ្លះដូចគេខ្ញុំទៅថតដូចខ្ញុំទៅអីហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចុះទៅកន្លែងផ្ទាល់ត្រូវជិះម៉ូតូ hot shot ទៅថតធ្វើអី so បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការទៅលើ web3 យើង work from home បែប remotely I'm good មែនតើខ្ញុំមាន freedom ខ្ញុំចង់ធ្វើក៏បានខ្ញុំអាចធ្វើការចេញដើរទៅចុងកាហ្វេផឹកម៉ោងធ្វើការខ្ញុំធ្វើបាន so we are in specific time ណាមួយដែលយើងត្រូវតែត្រូវតែធ្វើម៉ោងណា right so បងឯងក៏ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅ level 3 space ម្នាក់ដែរ so យើងក៏បងឯងដឹងពីអាហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បងសាយើងអាចនឹងខុសគ្នាទៅទួយ so បើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំវិញពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទៅលើ web 3 ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺយើងមាន freedom ច្រើនយើងមានពេលឲ្យខ្លួនឯងច្រើនមកធ្វើការបើសិនជាយើងគាត់អង្គុយទៅសេះអត្តខលឬអីយើងអាចចាក់ជំនាញស្ដាប់យើងចង់ឆុងកាហ្វេផឹកហើយមកលេយើង spend time ឲ្យខ្លួនឯងនៅផ្ទះនៅអីបានច្រើនប៉ុន្តែ the thing is នៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានផលពិបាកខ្លះនៅពេលដែលយើងចូលទៅធ្វើការនៅក្នុង office ដោយសារតែ environment នៅក្នុង office ជាមួយនឹងធ្វើការនៅផ្ទះវាខុសគ្នាវាអត់ comfort ដូចយើងធ្វើការនៅផ្ទះ we need to face with a lot of people every day we need to deal a lot of things ពេលដែលយើងចូលទៅធ្វើការហ្នឹងតែបើសិនជានៅផ្ទះយើងអាចធ្វើអីទៅខ្លួនឯងចង់បាន yeah but based on my experience the thing is you need to set a limit for yourself as well ពេលខ្លះយើងធ្វើការយើងក៏តែយើង work from home យើងមាន project មួយយើងខំប្រឹង push វាខ្លាំងឡើងយើងឡើងអស់ពេលថា over limit we can say like that at the same time we chill too much យើងធ្វើការនៅផ្ទះ yeah we chill too much so យើងអត់ទៅហាត់ប្រាណយើងអត់ទៅអីពេលខ្លះយើងនៅតែផ្ទះថ្ងៃនេះយើងមកមួយទឹកយើងហូបបាយយើងឲ្យធ្វើការយើងដឹងអង្គុយលេង game មកកុំព្យូទ័រហត់មែនវិញទៅ so វាមាន pros and cons នេះគ្នា so ហ្នឹងស៊ីសងទៅលើ daily style របស់គ្នាយើងដែរយើងត្រូវ set ថា daily style យើងហងៃថាបែបម៉េចបែបហ្នឹង so អញ្ចឹងយើងត្រូវ understand ទៅដូចជំនាន់ដូចជំនាន់យើងធ្វើការ covid ពេលដូចជំនាន់ covid អញ្ចឹងធ្វើការនៅផ្ទះឯធម្មតា from yeah just like you said
for ពីមុនបងធ្វើការ web 3ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបង shift to ធ្វើការ office Yeah. web 2បងទៅ office រាល់ថ្ងៃត្រូវជិះទៅដល់ office រាល់ថ្ងៃចូលមកមានទៀងអីចឹងណា Yeah. but for my experience doing that is first is hard to adapt ហ្នឹងហើយ I mean ការងារដែលបងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបងស្រឡាញ់ហើយ but then like អាការងារត្រូវទៅ office រាល់ថ្ងៃ ត្រូវ socialize ត្រូវ GA ដែលយើងជាមនុស្ស introvert ហើយយើងធ្វើការនៅ web 3 remote ធម្មតាហ្នឹងហើយពេលយើងនិយាយមកគេហ្នឹងគឺនិយាយតាមទូរស័ព្ទដូចនិយាយតាម screen អត់មានបើ video បើអីផងហ្នឹងតែលេងយើងត្រូវទៅ physically so for me it takes me a while just like to adapt with the feel ដែលសប្តាហ៍ហ្នឹងបងធ្វើការ ដូចបាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅធ្វើការនៅ office ក៏បានដែរណោះ Yeah ខ្ញុំ like ឥឡូវ like ធ្វើនៅ web 2ក៏ពិបាកធ្វើនៅ office ក៏ពិបាកប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងធ្វើsorry web 3យើងធ្វើការនៅ web 3គ្រាន់តែថាធ្វើខុសគ្នារូបភាពតិចតួចប៉ុន្តែការងារដូចគ្នា ដូចគ្នា Yeah do you think in the future people will work remotely as in like បើសិន digital យើងlike every web 2 shift to web 3 do you think so No there will always be web 2 jobs ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងចោល web 2ទៅប្រើ web 3វាមានផលប្រឆាំងមែនតើ Let me do a quick example ដូចបងនិយាយថាមនុស្សអានេះគាត់ទៅធ្វើការ work remotely ឬក៏អីចឹង right ប៉ុន្តែទៅលើ factor ខ្លះគឺអាចប្រើការដែរ just look at ឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវបើសិនជាយើងនិយាយចេះបើសិននិយាយថានៅក្នុងកន្លែង construction មួយក៏អាចប្រើ robot ប្រើបានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថា okay ប្រើ robot is fine it's cool right យើងអត់ត្រូវការប្រើមនុស្សទៅធ្វើការធ្វើអីប៉ុន្តែបានត្រូវគិតថា robot ទោះជា AI smart ឬក៏ឆ្លាតខ្ញុំគិតថាហើយហូត shame ទៀតគឺខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់ដល់ពេលវេលាមួយដែលមនុស្សយើងត្រូវការ adopt ទៅប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងឯងដូច8ដូចទៅលើ8 we can say that 8 how the hell that can 8ធ្វើការ remotely it's not gonna happen right បើមិនជាអនាគតតែមាន robot ឆ្លាតមួយ just do surgery just understand everything but remember one thing robot got no emotion yeah so ខ្ញុំអត់គិតថា that is gonna work so you're saying AI cannot replace human some work can but some work need physical need physical ខ្ញុំគិតថាក្នុងការ replace មនុស្សដោយ we both still use AI every day but sometimes បើសិនយើងឲ្យគិតមែនតើទៅ AI have been destroyed a lot of humanity work already មានមនុស្សច្រើនមែនតើបាត់បង់ការងារដោយសារ AI ហើយបើសិនជាខ្ញុំ admit មក based on my experience បន្ទាប់ពីប្រើ ChatGPT ជា daily one day you will find out your lack of that skill feel ណាមួយឬក៏ skill ណាមួយដែលយើងមានពីមុន especially on some writing like ពីមុន okay ខ្ញុំធ្លាប់អាន article មួយខ្ញុំ summarize ខ្លួនឯងបានទាំងអស់ but right now I just do like a quick 2 minutes only I can summarize the article already ChatGPT summarize me this the thing is you already lose the reading skill your summarize skill already you already lose that so បន្ទាប់ពីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតចាំខ្ញុំ start to realize that I need to do everything balance let's do everything balance ទាំង AI ឬទាំងអីចឹង more of the article that I write is not from ChatGPT okay somehow I ask them for the concept somehow I ask them for the brainstorm idea but for the whole article it's not from the GPT others are write in English I'm not gonna take it from the GPT because it's not worth to take the thing that AI to say in your mouth and saying and there's a way for you to change like ឲ្យ AI ហ្នឹងនិយាយជាភាសា like កុំឲ្យដូច AI ពេក as in like rephrase made this
into like basic words, not to AI, something like that. Yeah. So we go back to Web3 and Web2, right? Yeah. So we were talking about this is also involved with the AI things, replacing remote jobs. Okay, so let me try to make it short. Based on my experience and my opinion, I don't think that Web3 will ever replace Web3 Web2. will replace Web2. Yeah. Like បើសិនជាកើតឡើងមែនក៏ត្រូវការឆ្លើយពេលមិន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅហូចទេពីព្រោះដូចយើងនិយាយពីរឿងទូរស័ព្ទហើយនេះណា it takes people to បងត្រូវកិនចេះមួយនៅក្នុងsorry yeah burp me too yeah so បងគិតចេះចុះបងគិតថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានប្រទេសជាច្រើនមែនតើដែលក្មេងខ្លះអាយុប្រហែលខ្ញុំឬក៏អាយុច្រើនជាងខ្ញុំតិចតួចគាត់អត់ដែលមានកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់គាត់អត់ដែលមានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផលគាត់អត់ដែលមានអីជាពិសេសនៅក្នុងបើសិនជាប្រទេសនេះមានសង្គ្រាមនេះវាតែមានផលប្របាកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាបានឲ្យខ្ញុំគិតថា10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំទៀតឲ្យមនុស្សទៅប្រើប្រាស់Web3 ទៅទាំងអស់នោះ Web2 ក៏តែវាអាច happen ដែរដោយសារតែពួកគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ដែលបានតាំងប្រើប្រាស់ Web2 ហ្នឹងផងពេលខ្លះ so it really hard for them yeah right now how do you think like cryptocurrency or Web3 will evolve in Cambodia? Do you think it's in the near future, or do you think it will take a longer time to Cambodian people to adapt? Because right now I see like a lot of like example crypto exchange, Web3 companies trying to open in Cambodia, applying for license and everything. Right now we have around like 60 companies, right? More, right? Yeah. Okay. Applying. Okay. So based on my idea and based on my opinion, I think if you want និយាយខ្មែរមកបើសិនជាចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់ adopt ទៅលើ Web3 ឬក៏នៅក្នុង cryptocurrency ហ្នឹងវាត្រូវការចំណាយពេលហត្ថច្រើនទៀតដែរ Why that I say like that recommend អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងហងៃបើសិនយើងមើលជាក់ស្ដែងមែនតើទៅទីមួយវាអត់ទាន់ legal អញ្ចឹង government ទោះជាគាត់ចង់ធ្វើអីដែលតកតងទៅនឹង content educational ក៏គាត់ធ្វើអត់កើតដែរមកគាត់អត់មាន framework តែគាត់មាន framework ហើយគាត់អត់ទាន់ legal អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យក្រសួងធ្វើឬក៏ government យើងធ្វើតកតងទៅនឹងknowledge ដែលតកតងទៅ crypto ក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែ as you can see like it start from us it need to start from us or start from somewhere that we need to educate them ដូចនៅក្នុង community យើងហងៃមាននៅក្នុងខ្មែរយើង community ច្រើនដូចនៅក្នុង especially នៅក្នុង community របស់បង OTA ហើយជាមួយនឹង community ផ្សេងទៀតជាច្រើនយើងហៅឈ្មោះអត់បានទេតែបើអាចជាងកាត់ដាក់ប៉ុកនៅលើនេះឲ្យមកបាន yeah so មាន community នៅខ្មែរយើងច្រើនមែនតើដែលគាត់ព្យាយាមតែងតែនិយាយតកតងទៅនឹង educate content ហើយ educational content educational content ហើយពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ធ្វើការ promote exchange អីយ៉ាងទៀត that is the thing that I respect them ហើយអីដែលសំខាន់ទៅលើរឿងហ្នឹងជាងហ្នឹងទៀតមនុស្សនៅក្នុងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហងៃមានមនុស្សជាច្រើនមែនតើគាត់អត់ទាន់យល់ថា crypto ជាអី web3 ជាអី blockchain ជាអីគាត់បែងចែក3មុខហ្នឹងគាត់បែងចែកអត់ដែរផង so បើសិនជាយើងនិយាយតទៅនឹង crypto និង blockchain ឬក៏ web3 ត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ចេញពីគ្នា all those 3ហ្នឹងវាត្រូវ work link ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នា yeah ត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាហើយទៅលើ crypto ក៏ដែរហងៃម្នាក់យើងនៅតែមានគំនិតមួយចំនួនគាត់ថា crypto scam ដោយសារតែ yeah គាត់ចូលទៅទិញគាត់អត់ដឹងអី blindly investment គាត់ចូលទៅចុចទិញធ្លាក់ឬក៏អីចឹង so yeah so that is the reason and another thing is we're from មកពី influence របស់ influencer មួយចំនួនផងអត្តពលមនុស្សដែលមានអត្តពលនៅក្នុងសង្គមដរាបណាស់នៅពេលដែលគាត់ spread ឬក៏គាត់ធ្វើ content ឬក៏គាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីនេះពីនោះនឹងមាន fan base ឬក៏ audience base បានឃើញហើយគាត់ advocate គាត់នឹងធ្វើការគិតឬក៏គាត់ពេលខ្លះមនុស្សយើងអត់ចង់ invest ឲ្យយល់ដូចពេលខ្លះបាញ់អូទូរស័ព្ទឃើញមកចង់ទិញឬក៏ចង់តែប៉ុន្តែ sometimes
that will always sound good to be true that really go you know អូម្នាក់នឹងល្បីខ្ញុំតស្គាល់គាត់ពីមុនដែរគាត់មានគេឈ្មោះដែរ yeah something like that and promote exchange ក៏ធ្វើការ promote ទៅលើ token ណាមួយអញ្ចឹង yeah so okay that's so good វាមិនដែលគាត់បោកយើងទេវាមិនដែលគាត់បោកយើងទេ like okay ដាក់លុយមកលើ protocol ដាក់លុយមកលើ website យើងមកយើងនឹង send granted ឲ្យតែ24ម៉ោងដាក់150ឲ្យទៅវិញ750ដាក់200យើងឲ្យប្រហែល bro it's not going to be true ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនេះមានមនុស្សយើងមួយចំនួនគាត់ជឿទៀតគាត់តែមានមនុស្សយើងមកជឿទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកបើខឹងខ្ញុំខឹងហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខឹងក៏ខឹងដែរតែនិយាយស្មោះត្រង់ខ្មែរយើងគឺត្រូវការអប់រំតាក់ទងទៅនឹងវិស័យនឹងច្រើនជាងនេះទៀតនៅខ្ញុំឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង grow ប៉ុន្តែ it have two thing ដែលកើតឡើងនៅក្នុងការ grow នឹងដែរ grow មួយគេ grow legally ដែលមានបរិញ្ញាបត្រអីតាមបែប educational yeah educational everything មួយទៀត grow ដែរបែបយកឈ្មោះថាខ្លួនឯងនឹង legit ប៉ុន្តែមហោស៊ី like a lot of shitty thing នៅខាងក្រោយខ្នង that is the thing that we need to ឲ្យមនុស្ស understand ចឹងតែអ្នកខ្លះ okay they got fame they got everything right so ដៃមកជួញអាហ្នឹងដោយសារដឹងថាមនុស្សយើង blindly ច្រើនមែនតើក្នុងសង្គមយើងចូលដើម្បីបានលុយ so they just do a shitty content ដាក់លុយ$10,000turn it no ចូលវគ្គសិក្សារៀន bro that's a lot of thing on the internet that you can go and learn from it you know like okay ទាំង trading course ទាំង investment course ទាំងអីផ្សេង you can find it on the internet you can find it on the Khmer community មួយចំនួនដែល legit គាត់ធ្លាប់ធ្វើ you can ask them and communicate connecting with them so ខ្ញុំគិតមកដល់ចំណុចហ្នឹងវិញពេលខ្លះខ្ញុំខឹងដែរដូចកណានិយាយអញ្ចឹងថាមនុស្សវាមានច្រើនប្រភេទមួយគឺអ្នកស្មោះត្រង់មួយទៀតគិតតាមផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់អ្នកខ្លះដូចជានិយាយចោះ bad actor គាត់បោក audience គាត់គឺដើម្បីតាមផលប្រយោជន៍គាត់ទេដើម្បីយកលុយនេះយកថាអូយើងតម្លាក់ referral code គាត់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងបានប៉ុន្មាន%នឹងយើងទៅតែបើសិន community ខ្លះដូចជាបង RTA ខ្មែរ LGBT there a lot of channels out there let's say fully on promoting ជួយខ្មែរយើងយ៉ាងណាចង់គាត់ចង់ឲ្យeducate ខ្មែរយើងចង់ឲ្យចាស់រឿងហ្នឹងហើយ avoid scam ពួកគាត់អស់ហ្នឹង Okay so I got your point on the referral thing so មែនតើយើងអាច line referral ហ្នឹងយើងអាចបែងចែកចេញពីពីរបានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបងឯង understand like workflow ហ្នឹងអត់ទេ some of the content creator នៅក្នុង it's not about the content creator it's about the community builder community builder ខ្លះគាត់អត់មាន brand income ពី audience របស់គាត់ទេ so sometimes គាត់ drop referral ទៅគាត់ដាក់នៅពេលដែលគាត់អត់មាន force ទេ no គាត់អត់មានបង្ខំឲ្យពីអ្នកគេត្រូវតែចុះឈ្មោះឬក្នុង referral ខ្ញុំដើម្បីចូល community no it's not គេចង់ប្រើ referral ហ្នឹងចង់ប្រើទៅអត់ទៅ so sometimes it can help him កាហ្វេបានលុយកាហ្វេបានអីដែរ and another thing is ត្រូវចុះឈ្មោះ referral ខ្ញុំដែលខ្ញុំឲ្យចូលក្នុង community you need to បែងចែកអាពីរនឹងឲ្យដាច់ some of them ដូចនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំក៏ដោយដូចនៅក្នុង community បងផ្សេងៗក៏ដោយអត់បខំឯណាគេចូលឈ្មោះទេដាក់ referral ចោលគាត់ចង់គាត់អត់ចង់ក៏យើងអត់បខំដែរ yeah so យើងអត់មានបានបខំណាគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះ community ឬណាគេទេប៉ុន្តែ some of the community ឬក៏ some of content creator គឺគាត់តម្រូវឲ្យយើងចូលឈ្មោះក្រុម referral គាត់ដើម្បីចូលរួម campaign ឬក៏ដើម្បីចូលរួម community គាត់ឬក៏អីផ្សេងៗទៅfor community wise I think it's fine គាត់ចូលទៅវា general ទេបើគេចូល yeah but ទៅលើ trading signal if you register under my referral ខ្ញុំអាច add គាត់ចូលទៅក្នុង private group មួយដើម្បីតម្លាក់ signal ឲ្យ staff អូខេចូល private group របស់ខ្ញុំមានអ្នក analyst ច្រើនទៅលើ Grab មានអ្នកបកកែខាង ITC ច្រើន technical ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ទៅ signal ទៅយើងចូលតាមខ្ញុំទៅដឹងទៅ profit ហ្នឹងហើយ bro can you show us the win rate I show win rate 100% ណា you already rich you don't need to work for another company or you don't need to អ្នកតាមមនុស្សដែរ do kind of that thing you know បងស្គាល់មនុស្សខ្លះដែរតែគាត់ចេញ signal តែគាត់ចេញជា legit ហ្មងលក្ខណៈ win rate គាត់មិនមែន 100% ទេតែយ៉ាងណាមួយគាត់ស្មោះត្រង់ថាអូ win rate ខ្ញុំ 50% win rate ខ្ញុំ 60% ថាអ្នកហើយអ្នកចង់ចូលមកយើង
ជា community builder ហ្មងហ្នឹងមិនមែនថាគេបោកដើម្បីយើងចូល referral code pay គេអូខេមួយខែ200ហ្នឹងដើម្បីយកលុយគេ200ហ្នឹងចាយទេ Okay. It's a legit community builder right so not all not all of them are bad not all of them are bad ពីព្រោះខ្ញុំឃើញ based on my experience well I also know someone that គាត់មានជា community គាត់តម្លាក់ signal up and that signal ហ្នឹង legit គាត់ also ចូលដែរគាត់បើសិនបើគាត់ខាតគាត់ share ដល់គាត់ខាត like I know him នៅក្នុង community មួយហើយគាត់តែងតែ like តាក់ទងទៅនឹង brain trade brain ID គ្នា for free don't need to pay anything you just come and chill with them so ចូលមកគាត់ថ្ងៃនេះខ្លះគាត់ trade គាត់ like trading អញ្ចឹងទៅគាត់ចូលហើយគាត់អត់មានបង្ខំដែរហេចូលមកកូដត្រូវតែប្រើកូដហេចូលមកត្រូវតែដាក់លុយ trade ត្រូវតែដាក់លុយ trade no he don't force you guys you just come and talk with us you just come to chill ខ្លះចូលមកតែនិយាយលេងបាច់ចាំ no crypto នៅ like ក៏បាន it's okay it's a community right it's open wide for anyone to join right so គាត់អត់បាន force អត់បានអីទេ so he also like drop a signal and stuff but he អត់ដែរប្រាប់តែគេ okay you guys ទៅចូល you guys it's time to join no on it so he always shares the outcome of the position ពេលខ្លះ stop loss CSR ក៏ CBE ពេលខ្លះក៏ CTP យ៉ាងដែរហើយ he also got a fresh sheet no it's not fresh sheet he also got a sheet មួយ I track មើលថារបស់ win rate របស់គាត់មែនអីមែន so everyone can track ទៅលើហ្នឹងហើយ everyone អាចយក as style ដែលគាត់ព្រៀននៅក្នុង community ហ្នឹងយកទៅ apply ទៅលើ technical ខ្លួនឯងក៏បានដែរពីព្រោះគាត់ខ្មែរឬស្រុកគេគាត់ខ្មែរ so គាត់ share ទៅគ្នាយើងអាចមើលគាត់រៀន understand ពីរបៀបអូខេអូតូតែកន្លែងហ្នឹងវា double top អញ្ចឹងត្រូវធ្វើអីទៅដែរ so អញ្ចឹង technical គ្នាយើងអាចយកអាហ្នឹងយកទៅ apply នៅលើខ្លួនឯងទៅ trade បានអីចឹង something like that it's good to hear like real voices especially those who are in Cambodia and as you know like there's not a lot of community and web3 on builders so it's good to hear from actual voice right បើយើងស្រឡាញ់ឲ្យមើលទៅឆ្ងាយមែនតើអីខ្ញុំ expect perspective ខ្ញុំដែលខ្ញុំ expect នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ5 promotion ទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ឲ្យ government ឲ្យមានច្បាប់ធំទូលាយខ្ញុំតែតហ្នឹងឯងដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សឬក៏ឲ្យប្រជាជនយើង education ខាងហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ everything ឲ្យគាត់ understand everything សិនចាំឲ្យចេញច្បាប់ចេញអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអាចអូខេអាចយើងអាចនិយាយថាយើងអាច work វាបដាទៅបើសិនជាយើងចាំហ្មងក៏វាពិបាកដែរយើងអាច adopt វាបដាទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យ proportion ខ្ញុំចង់ឲ្យ5ឆ្នាំទៀតឲ្យខ្មែរយើងគាត់ understand everything តើតងទៅអស់ហ្នឹងមិនបាច់ចាំថាប្រជាជន 100% ដែរមិនបាច់ចាំថា commit ឲ្យតែ 100% តែ 50-60% ហ្នឹងក៏បានដែរ that is a good number already កន្លែងហ្នឹងហើយ for this to happen we need to at least like community builders like me you and other good community builders they're actually trying to make Cambodian people more knowledgeable on this ហើយចង់ lab បបសោប្រាប់គាត់ថាធ្វើនេះខុសអានឹង scam ទេ scam ទេ and everyone can be a community builder អ្នកដែលមើលនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងឬក៏មើលនៅក្នុងឆ្នាំបបបងឡៃមើលមិនស្រួល futures he can be a community builder people like it's not cost anything to dream become នោះយើងអត់មានខុសទេបើសិនជាគាត់ start to do a community builder and let us know មានតែយើង try to add them and connect with them ច្រើនជាង that is the thing that we need to do and another thing is right now យើងធ្វើការទាំងអស់គ្នា right so យើងអត់ដឹងតែ how long that we can keep interact នៅក្នុង industry ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាព្យាយាម push it វាព្យាយាម try to push it តាមអីយើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះ like we all got family មានអី include so I don't know that how long that we can stand នៅក្នុង industry and to you guys but we will try our best to keep interact with you guys all those like យើងមានអីត្រូវធ្វើណា like a business or anything យើងទៅ but still we keep interact ទៅលើនឹងដូចគ្នា but at least for now we're like helping everyone Cambodians people everyone here to so that's the reason that we mentioned that បើសិនជាមានមនុស្សចង់ធ្វើ community builder we glad to help them to join with us to onboard with us there's not many right yeah that is the thing
No, why we do that? That's the intro. I don't know. Okay. Okay, so we're coming to the end of the podcast. Right. It's actually good to actually hear voices, real voices in Cambodia, what's happening behind the scenes from a community builder, from people, from a guy who also work in Web3 industry, like គាត់នៅស្រុកខ្មែរហ្មង Right. Yeah. Okay. So anything else you No, want to add? okay. At the end of the video អរគុណគ្នាយើងច្រើនហើយអរគុណមកលេដែលបាន invite ខ្ញុំមកទៅ share គ្នាលេងបែប share so បើសិនក្នុងវីដេអូនេះគ្នាយើងកន្លែងខ្លះឃើញ fun out yeah កន្លែងហ្នឹងវា feel uncomfortable ឬក៏និយាយខុសនិយាយអី Yeah, please. I hope you guys don't mind me Yeah, don't mind. we just share our idea កន្លែងខ្លះក៏មុតរៀងជ្រៅកន្លែងខ្លះក៏រៀងស្ទើអញ្ចឹងយើងគិតថាគ្នាយើងអាចហ្នឹងអូខេគុំប្រកាន់យើងអីចឹងណា right ហើយអរគុណគ្នាយើងច្រើនមែនតើដែលបានតាមដាន podcast មួយហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្ត content ទាំងអស់ហ្នឹងពីបងលី កុំភ្លេចធ្វើការ like and follow subscribe ឬក៏ comment and do anything to support him to like him in energy push kind of that thing happen on the TikTok that Yeah. All right. So this is something that you expect for what to do, what I'm doing with the podcast. Like ខ្ញុំហៅភៀវមកនិយាយពីបទពិសោធន៍ Web3 ទាំងអស់ដែលគាត់ឆ្លងកាត់អីខ្លះហើយ industry មួយហ្នឹងគាត់គិតមិនដែរពីក្នុងអនាគត So yeah, thank you everyone for watching. See you all next video. See you all in the next video with the new guest. Right? with the new guest. Okay, bye guys. Peace out.